கேட்டுங்க அவங்க. सदा सत्स्वरूपं चिदानन्दकन्दं जगत्सम्भवस्थानसंहारहेतुं स्वभक्तेच्छयामानुषं दर्शयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं भगवद्वान्तविध्वंसमार्तण्डमिड्यं मनोवागतीतं मुनिर्ध्यानगम्यं जगद्व्यापकं निर्मलं निर्गुणं त्वां नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं भवाम्भोधिमग्नाधितानां जनानां स्वपादाश्रितानां स्वभक्तिप्रियाणां समुद्धारणार्थकलौ सम्भवन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदा निम्बवृक्षस्य मूलाधिवासात् सुधास्त्राविणं तिक्तमप्यप्रियन्तं तरुं कल्पवृक्षाधिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदा कल्पवृक्षस्य तस्याधिमूले भवद्भावबुद्ध्या सपर्यादिसेवां नृणां कुर्वतां भुक्तिमुक्तिप्रदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम् अनेकाश्रिता तर्क्यलीलाविलासै समाविष्कृतेशानभक्तप्रभावम् अहं भावहीनं प्रसन्नात्मभावं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सतां विश्रमाराममेवाभिरामं तदा सज्जनैः संस्तुतं सन्नमद्भि जनामोददं भक्तभद्रप्रदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम् अजान्माद्यमेकं परं ब्रह्म साक्षात् स्वयं सम्भवं राममेवावतीर्ण भवद्दर्शनात् सम्पुनीतप्रभोऽहं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम्। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय जय। Wonderful, 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 Sujataji. Beautiful. Thank you, Vasaviji. Nathi அனுப்புறதுக்கு. And Sujataji, wonderful. ரொம்ப நல்லா இருந்து கேட்கறதுக்கு. எல்லாரோட ஆரோக்கியத்துக்கும் உடம்பு நலத்துக்காக வேண்டிக்கிறோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய தன்வந்திரயே மிருதகலசஹஸ்தாய சர்வாமய விநாசாய த்ரைலோக்யநாதாய தன்வந்தரி மகாவிஷ்ணவே நமः. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய தன்வந்திரயே மிருதகலசஹஸ்தாய सर्वामय विनाशाय त्रैलोक्यनाथाय धन्वन्तरि महाविष्णवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तये सकलशहस्ताय सर्वामय विनाशाय त्रैलोक्यनाथाय धन्वन्तरि महाविष्णवे नमः।
மாதாஜி. ரிவிஷன் பண்ணலாமா? ஷாம்லா ஜி ஆ சொல்றேனா? சொல்றேன் ஜி. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சார். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணஜி. सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तौ वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करम् Beautiful. भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि रक्षति डुक्रिङ्करणे कादे कान्ता धनकतचिन्ता वादुलकिन्तव नास्ति नियन्ता त्रिजगति सज्जन सङ्गतिरेका भवति भवार्णवतरणे नौका जडिलो मुण्डीलुञ्चितकेशः काषायान् परबहकृतवेषः पश्यन्नपि च न पश्यति मूढः उदरनिमित्तं बहुकृतवेषः अङ्गङ्कलितं पलितं मुण्डन् दशनविहीनैञ्जातन् दुण्डम् वृद्धो यादि गृहीत्वा दण्डन् तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डम् अग्रे वह्निपृष्ठे भानुर्रात्रौ चुबुकः समर्पितजानुः करतलपिक्षस्तरुतलवासस्तदपि न मुञ्चत्याशापाशः कुरुते गङ्गासागरकमनौ वृतपरिपालनमथवाधानम् ज्ञानविहीनः सर्वमतेन भजति न मुक्तिं जन्मशतेन सुरमन्दिरतरुमूलनिवास शय्याभूतलमजिनौ वासः सर्वपरिग्रह भोगत्यागः कस्य सुखं न करोति विरागः योगरतो वा भोगरतो वा शङ्करतो वा सङ्गविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चिन्तन् नन्तत्येव भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजललवकणिका पीता सकृतपि येन मुरारिसमर्चा क्रियते तस्य यमेन न सर्चा पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे रत्या चर्पट विरचित खन्त पुण्या पुण्यविवर्जित पन्तः योगी योगनियोजित चिन्तक रमते पालोन् मत्तवदेव देव. Beautiful ji. Thank you. Thank you जी. Ji. Thank you. Thank you जी. जय श्री कृष्ण जी. जय श्री कृष्ण जी. So ஒரு தன்னையே அறிந்தவா தன்னை அறிந்தவா அப்படின்னா ஆத்மனை அறிஞ்சவா பிரம்மனை அறிஞ்சவா இந்த அத்வைத்தமான ஒரே நிஜத்தை நான் தெரிஞ்சவா அவா ஒரு குழந்தை அல்லது ஒரு பைத்தியக்காரன் போல மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்வார்.
எப்பொழுதும் மனதை யோகத்தில் நிலைத்திருப்பார். அவளுக்கு எல்லாமே ஒன்றாக தெரியும். புண்ணியம் பாப்பம் எல்லாம் அப்படிங்கிறார். அடுத்த ஸ்லோகத்துல எப்படி நம்ம ஒரு இன்க்விசிட்டிவ் மைண்டோட இருக்கணும், எப்பொழுதும் கேள்வி கேட்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ரொம்ப அழகான ஒரு ஸ்லோகம். கஸ்துவம் கோஹம் குத ஆயாத காமே ஜனனி கோமே தாத்தः इति परिभावय सर्वमसारम् सर्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम्. க யார் துவம் நீ க அகம். நான் சொல்றது கேக்குறதா? எனக்கு ஏதோ ஒரு ஒழுங்கா கேக்குறதாமா? கேக்குறது சார், கேக்குறது. நல்லா கேக்குது கேக்குறது சார். சார். கேக்குது சார். கேக்குது சார். ஓகேம்மா. அந்த ப்ளூடூத்ல இருக்கிறதுனால அந்த ஹாட்ஸ்பாட் இருக்கிறதுனால எனக்கு ஏதோ மாதிரி இருக்கு. சரி, ஓகே. கஹ யார் துவம் நீ, கஹ யார் அகம் நான், குத எங்கிருந்து, ஆயாத்தக வந்திருக்கேன், கஹ யார் மே என், ஜனனி தாய், க யார் மே என், தாத்தக தந்தை, இதி இவ்வாறு, பரிபாவய விசாரணை, சர்வம் எல்லாம், அசாரம் அர்த்தமற்ற, சர்வம் எல்லாம், தியக்த்வா விட்டுட்டு, ஸ்வப்ன விசாரம் கற்பனை உலகம். நீ யார், நான் யார், எங்கிருந்து வந்தேன், என் தாய் யார், என் தந்தை யார், இவ்வாறு விசாரணை செய். இந்த அர்த்தமற்ற ஸ்வப்னத்தில் வரும் கற்பனையை விட்டுவிட்டு. இந்த உலகம் இதெல்லாம் ஒரு ஸ்வப்னத்துல வரும் கற்பனை மாதிரி. அதை விட்டுட்டு, அதுல இருக்கிறத விட்டுட்டு, நீ யார், நான் யார், எங்கிருந்து வந்தேன், என்னோட தாய் யார், தந்தை யார் அப்படின்னு விசாரணை பண்ணு அப்படின்னு சொல்ற. இந்த ஸ்லோகத்தை எழுதியவர் சுரேந்திரர் அப்படின்னா ஆதிசங்கரோட சிஷ்யன். ஒவ்வொரு க்ஷணம் பார்க்கலாம். கஸ்துவங்கோஹம் குத ஆயாத. கஸ்துவங் இஸ் இத்துவ மூணு ஜாயிண்டா இருக்கு. கஸ்துவங் இங்கு வருது, ஏன்னா கோஹம் க வருதுனால. கஸ்துவங் கோஹம் குத ஆயாத. குத ஆயா ரெண்டுமே நெடுநிறுத்திகள். ஆயா தக் காமே ஜனனி கோமே தாத. காமே ஜனனி காமே நெடுநிறுத்திகள், நீ நெடுநிறுத்து இழுத்து சொல்லணும். காமே ஜனனி கோமே தாத இதி பரிபாவய. இதி பரி எல்லாமே குரல் எழுத்துகள். பாவய சர்வமசாரம் சர்வம் த்யக்த்வா ஸ்வப்ன விசாரம். சர்வம் த்யக்த்வா, சர் பார்க்கிறது, வன் த்யக்த்வா இக்கு இத்துவா மூணு இருக்கு. சர்வம் த்யக்த்வா ஸ்வப்ன விசாரம். கஸ்த்வங்கோங்குத ஆயாத காமே ஜனனி கோமே தாத இதி பரிபாவய சர்வமசாரம் சர்வம் த்யக்த்வா ஸ்வப்ன விசாரம். இது ஒரு ஸ்வப்னம். நம்ம இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு ஸ்வப்னத்துல இருக்கோம் அப்படின்னு. அந்த ஒரு ஸ்வப்னத்துல எப்படி இருந்தா, அந்த ஸ்வப்னத்திலேருந்து வெளியில வா. சொப்னத்திலேருந்து வெளியில வந்து தாம் யாரு, இந்த உலகம் என்ன, நம்ம எங்கேருந்து வந்திருக்கோம், நம்மளோட ஜனனி யாரு, நம்மளை பெற்ற தாய் யாரு, தந்தை யாரு, இதெல்லாம் எங்கேன்னு வந்திருக்கோம், இதுலெல்லாம் மைண்ட கொடுக்கணும் அப்படின்னு இங்க ஆச்சாரியார் சொல்றார்.
ஒருத்தனோட வாழ்க்கை பார்த்தேன்னா எல்லாம் மிக்ஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. அதாவது நம்மளோட ரிலேஷன்ஷிப், இந்த உலகம், நம்ம இதெல்லாம் சேர்ந்துட்டு அந்த அந்த அஸ்திவாரத்துல இந்த உலகத்துல இருக்கிறதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. இது என்ன இதெல்லாம் நடக்கிறதுங்கிறது நமக்கு அது சரியா நடத்தணும், நியமித்தபடி நடத்தணும் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா, அதுக்கு தான் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு அனுபவம், தான் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு அவேர்னஸ் வேணும், தெரியணும் நமக்கு. என்ன ஏன்னா நமக்கு நம்ம என்னன்னு தெரிஞ்சாதான் நம்ம பக்கத்துல இருக்கிற எல்லாத்தோடையும் நம்மளோட ரிலேஷன்ஷிப் அதெல்லாம் எப்படி இருக்கு, நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது புரியும். ஏன்னா நம்மளுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற இந்த உலகத்துல இருக்கிற ஒவ்வொரு பொருளும் இருக்கு, செல்வம் இருக்கு, மனிதர்கள் இருக்கா, இந்த மாயையான உலகம் அதோட விளையாட்டு எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. So, அதுல எது நமக்கு மேக்சிமம் ஹெல்ப் பண்ணும்னா நம்மளையே நம்ம தெரிஞ்சுட்டு இருந்தாதான் நம்மளால மேக்சிமமா இதை இந்த வாழ்க்கை இந்த உலகத்துல வந்ததுக்கான என்ன காரியமோ அதை பண்ணிட்டு இந்த வாழ்க்கை இந்த இந்த உலகத்துல வந்திருக்கிறதுக்கு என்ன நோக்கமோ அதை அடைய முடியும். அதை விட்டு இந்த அகம்பாவம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுட்டு இருந்தோம்னா சடனா இந்த திங்ஸ் எல்லாம் நம்ம பக்கத்துல இருக்கிறதெல்லாம் மாறிடும், அர்ஜுன ஸ்திதி ஆயிடும், எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டு நம்ம சன்னியாசம் எடுத்துடலாம், அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்திதிக்கு வந்துருவோம். அது நமக்கு புரியணும் அப்படின்னா என்ன, இந்த என்கொயரி பண்ணிட்டே இருக்கிறது தான். லியோ டால்ஸ்டாய்னு ஒருத்தர் இருந்தார், ரஷ்யால ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆத்தர். அவருக்கு ஒரு அங்க இருக்கிற ஒரு மகான் இருந்தார், குடியப் அப்படின்னு. இந்த குருடியஃபோட அவர் எனக்கு நீங்க தான் கொஞ்சம் விஷயங்கள்லாம் சொல்லி தரணும் அப்படிங்கிறார். அதுக்கு அந்த குருடப் சொல்ல, நான் உனக்கு சொல்லி தரேன், எனக்கு அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனா எனக்கு உனக்கு சொல்லி தரத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு தெரியணுமே உனக்கு என்ன தெரியும் அப்படிங்கறத, அப்பதானே நான் என்னால சொல்லித்தர முடியும். உன் கேள்விக்கு நான் பதில் எப்ப சொல்ல முடியும், நீ உனக்கு என்ன தெரியும்னு எனக்கு எழுதி கொடுத்தாதான் அப்படின்னு ஒரு பேப்பரும் பேனாவையும் கொடுக்குறார். தோசை எழுத ஆரம்பிக்கிறார். எழுத ஆரம்பிக்கிறது தான் அவருக்கு புரியுறது, என்ன எழுதுறதுன்னு தெரியல, எனக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா. எனக்கு பகவானை பத்தி தெரியுமா, தெரியாது. எனக்கு இந்த ஆத்மா பத்தி தெரியுமா, தெரியாது. நிறைய தன்னை பத்தி தான் தெரியுமா, தெரியாது. நிறைய கேள்வி தனக்கு 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 தானே கேட்டு நிக்கிறச்சு, எதுக்குமே பதில் தெரியல. சோ அந்த பிளாங்கா அந்த பேப்பர் எடுத்து அவர் அந்த குருடியை கொடுக்கிறார். என்ன இது பிளாங்கா இருக்கு அப்படின்றார். என்ன மன்னிச்சிருங்கோ, நான் இவ்வளவு வருஷமா நான் ஒரு மாயையில இருந்தேன், எனக்கு நிறைய தெரியும், நிறைய நான் பேசியிருக்கேன், நிறைய எழுதியிருக்கேன். ஆனா எனக்கு ஒரு சிம்பிளா நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்ட உனக்கு என்ன தெரியும்னு எழுது, அப்பதான் எனக்கு புரியறது, தெரிஞ்சது ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு. அப்ப அந்த குருடியை கேட்கிற, நீ இவ்வளவு புக்கெல்லாம் எழுதியிருக்கிய பின்ன அப்படின்னு. அவர் சொல்ற, அதெல்லாம் இனிமே அதுக்கு எனக்கு இனிமே அது பொருட்டாவே இல்ல. நான் ஒரு மாயையில இருந்தேன். பட் உன்னை நான் உன்கிட்ட நான் உன்னோட பேசணும்னு வரச்ச நீ என்ற ஒரு சின்ன கேள்வி கேட்டோன்னே எனக்கு எல்லாம் புரிஞ்சுடுத்து, எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியல அப்படிங்கிறது. அப்ப அந்த குருடியர் சொல்ற, அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது, நான் உனக்கு சொல்லித் தர முடியும் அப்படிங்கிற. சோ நமக்கு நாமே என்ன அப்படிங்கறது அந்த கேள்விக்கு நமக்கு பதில் தெரியலன்னா நம்மளால எப்படி இந்த உலகத்துல வர விஷயங்கள் எல்லாம் நம்மளால சமாளிக்க முடியும்? ஏன்னா நம்ம யாருன்னே தெரியலனா, நமக்கு என்ன வேணும்னு தெரியலனா நம்மளால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஒரு ஊர்ல ஒரு ராஜா இருந்தானோ, அவன்கிட்ட நிறைய பணம் பொக்கிஷம் எல்லாம் வந்தது.
அந்த ராஜ்யத்துக்கு ஒரு பெரிய ஞானி வராராம். இப்ப அந்த ராஜா பெரிய அகம்பாவத்தோட அந்த ஞானிட்ட, நீ இப்ப ரொம்ப ஞானின்னு நான் கேள்விப்பட்டேன், உனக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியும்னு, எனக்கு ஒரு உதவி செய்யணும். சரி, என்ன அப்படின்னாராம். எனக்கு பகவான மீட் பண்ணணும். அது இப்படி அப்படிலாம் எனக்கு பேசலாம் வேண்டாம். உன்னால என்ன பகவான மீட் பண்ண முடியும், வைக்க முடியுமா முடியாதா, அதுக்கு மட்டும் பதில் சொல்லுங்க அப்படின்னு. அந்த ஞானி அவர் பார்த்து ஒரு ஸ்மைல் கொடுத்து, ஷுவரா உன்னை மீட் பண்ண வைக்க முடியும், உனக்கு இப்ப மீட் பண்ணுமா அப்புறமா பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டாராம். அதுக்கு அந்த ராஜா சொல்ல, உனக்கு நான் என்ன கேட்டேன்னு புரியல போல இருக்கு. எனக்கு இந்த பகவான் அப்படின்னு சொல்றோமே, இந்த எல்லாத்தோடையும் மகான், உலகத்துக்கே பிதாவா நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோமே, பரமாத்மாவா நினைச்சுட்டு இருக்கோமே, அந்த பரமாத்மாவோட எனக்கு பேசணும், அவரை பார்க்கணும்னு கேக்குறேன் அப்படிங்கிறார். அதுக்கு அவர் சொல்றார், எனக்கு புரிஞ்சிருத்து, நான் உன்னை மீட் பண்ண வைக்கிறேன், பேச வைக்கிறேன். உனக்கு இப்ப பேசணுமா அப்புறமா பேசணுமா, அது மட்டும்தான் கேள்வி அப்படின்னா. ராஜா சொல்ற, இவ்வளவு ஜென்மமா நான் எனக்கு தவஸ் கிடந்தேன் பகவானை மீட் பண்ணணும்னு, நான் எதுக்கு இன்னும் வெயிட் பண்ண போறேன், எனக்கு இப்பவே மீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற. அதுக்கு அந்த ஞானி சொல்ற, சரி, நான் அவர்கிட்ட போய் பேசிட்டு உன்னோட மீட் பண்றல அப்படின்னு கேட்டுட்டு வரேன்னு அவர் சொல்ல வரவழைக்கிறேன். அவர் ஆனா கேட்பார், யாரு யாரு அப்படின்னு கேட்பார், நீ யாரு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்பார். அதுக்கு ஒரு பதில் சொல்லு, நான் என்னன்னு சொல்லணும் அப்படின்றார். அப்ப அவர் சொல்ல, என் பேரு இந்த ராஜன் சுரேந்திரவர்மன், ஏதோ ஒரு பேரு, ராஜா சுரேந்திரவர்மன், எனக்கு அவரை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லு. அதுக்கு அந்த ஞானி சொல்ற, இந்த சுரேந்திரவர்மன்ங்கிற பேரு நிறைய பேருக்கு இருக்கலாம், உங்க பேரே மாறினாலும் நீங்க யாருன்னு மாற போறீங்களா அப்படின்னு. இல்ல, என் பேரு அதுதான், பேர் மாறினாலும் நான் மாற போறது இல்லை அப்படின்னா. பேரு மட்டும் நான் எப்படி சொல்றது, நிறைய பேர் இருப்பாளே. சரி, இந்த ராஜ்யத்தின் ராஜா அப்படின்னா சொல்லு. சரி, ராஜ்யத்தோட ராஜா இன்னைக்கு நீ இருக்க, நாளைக்கு வேற யாரோ இருக்கா, இதுக்கு முன்னாடி வேற யாரோ இருந்தா, நாளைக்கே உனக்கு ஏதாவது ஆயிடுத்து, நீ ராஜால இருந்து வேற ஏதாவது ஆயிடலாம். ராஜா அப்படிங்கிற ஒரு பதவி வச்சுன்னு அப்படி அவர்கிட்ட சொல்றது, நீ ராஜாவா இல்லாம ஒரு ஒரு அந்த ராஜ்யம் எல்லாம் போயிடுத்து உனக்கு, வெளியில் நடுத்தருல வந்துட்ட, கைதியா ஆயிட்ட, ஏதாவது ஆச்சுன்னா நீ மாற போறியா, நீ அது இல்ல இல்லையா. ஆமா, நான் அது ராஜான்னு இல்ல, ராஜான்னு எனக்கு ஒரு பட்டம் தான். சரி, பின்ன என்னதான் சொல்றது அப்படின்னு இந்த ராஜா தன்னை பத்தி இது அதுன்னு நிறைய சொல்லி பார்க்கறான். எல்லாத்துக்கும் இல்லை, அதுக்கு ஒரு பதில் நீதான் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ஒரு தனிமைத்தனம் யாருக்குமே இல்லை. வயசானாலும் நான் தான் எனக்கு பெருசு, வயசும் ஒரு குறிப்பு இல்ல, அட்ரஸும் குறிப்பு இல்ல, பேரும் குறிப்பு இல்ல, ஒன்றுமே குறிப்பு இல்ல உன்னை பத்தி. அப்பதான் அந்த ராஜா புரியுது, ஐயோ நான் இப்ப என்னன்னு சொல்றது, நான் யாரு அப்படின்னு. அதுக்கு அந்த ஞானி சொல்ல, நீ யாருன்னு நீ சொல்ல முடியலன்னா எனக்கு அவரை பகவானை பார்த்து உன்னை மீட் பண்ண வைக்கிறது கஷ்டம். இப்ப அந்த ஞானி சொல்ற அந்த ராஜாட்ட, முதல்ல நீ யாரு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சிட்டு வா. நீ என்னைக்கு அது கண்டுபிடிச்சிட்டு வரியோ என்கிட்ட, அடுத்த க்ஷணம் நான் உனக்கு ராஜா, உனக்கு இந்த பகவானோட மீட் பண்ணி வச்சு உன்னை பேச வைக்கிறேன் அப்படிங்கிற. சோ தன்னை பத்தி தெரியலன்னா டவுட்ஸ் தான் இருக்கும். இந்த உலகத்துல எது எது என்னன்னு புரியலன்னா எல்லாமே டவுட்ல தான் நம்ம நிற்க முடியும். எல்லாத்துக்கும் ஒண்ணு பேர் இல்லை, அதுக்கான இடம் குறிப்பில்லை, இது குறிப்பில்லை, அது குறிப்பில்லை, அப்படின்னா யார் எல்லாரும் யாரு அப்படிங்கிற கேள்வி தான் வரணும். நான் யாரு, நான் எங்கிருந்து வந்தேன், என்னை பெற இந்த ஜனனி யாரு, என்னோட அப்பா யாரு, இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம்
வெறும் பேரு மட்டும் அதுக்கு ஆன்சர் இல்ல. அதோட டீப்பா போய் அதோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி சிவசங்கரி ராகத்துல நான் ஒரு ஒரு பாட்டு போட்டிருந்தேன். அதுதான் ஞாபகம் வருது எனக்கு. हमें क्या पता जिंदगी का सबब आए कहाँ से जाएंगे कब हमें क्या पता எனக்கு தெரியாது இந்த ஜீவன் ஜிந்தகி கா சவாப் இந்த வாழ்க்கையோட அர்த்தம் எனக்கு புரியல. ஆயே கஹாசே ஜாயேங்கி கப் எங்கேருந்து வந்தேன்னு தெரியாது, எப்ப போறேன்னு தெரியாது. அந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் தேடணும். ஏன்னா இந்த விஸ்வம் ஸ்வப்ன விசாரம். இந்த சம்சாரம்ங்கிறது சொப்ன விசாரம், அர்த்தமற்றது. இந்த சம்சாரம் என்னங்கிறது புரியறதுக்குள்ளே நம்மளுடைய இந்த ஜென்மம் போயிடும். தான் என்கிற ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ளேயே இந்த உலகம் நமக்கு முன்னாடி இருக்க இந்த சொப்னம் போயிடும், சொப்னம் கலைஞ்சிரும். திருப்பியும் தூக்கத்தை தான் போக வேண்டியிருக்கும். மண்டுக்கிய உபனிஷத்துல இதை பத்தி ரொம்ப மண்டுக்கிய உபனிஷத் தான் இதுல மெயின். உங்களை பத்தி என்ன ஆத்மனை புரிஞ்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னா இந்த மண்டுக்கிய உபனிஷத் தான் பக்காவா அதுல எழுதியிருக்கு. ஆனா அது புரியறது எக்கச்சக்க கஷ்டம். நான் அதுல ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்றேன், அதை நான் உங்களுக்கு ட்ரையும் பண்றேன் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு. ஆனா அது புரியுமா புரியாதாங்கிறது எனக்கே இன்னும் புரிஞ்சுட்டு இருக்கிற துளி மாதிரி தான் துடிச்சுட்டு இருக்கேன். ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது, ஆனா நல்லா இருந்தது. நாந்த பிரஜன் ந பஹி பிரஜன் நோ பயத பிரஜன் ந பிரஜான கனம் ந பிரஜன் நாப்ரஜம் அதிருஷ்டமவ்யவஹார்யம் அக்ராஹயமலக்ஷணம் அச்சிந்தியமவ்யபதேஷ்யமேகாத்ம பிரத்யயசாரம் பிரபஞ்சோபஷதம் சாந்தம் சிவமத்வைதம் சதுர்த்த மன்யந்தே ச ஆத்மா ச விஜ்ஞேயः. ஆத்மன்னா என்னங்கிறதுக்கான டெபினிஷன் இது. நாந்த பிரஜன் ந பஹிப்பிரஜன் நோ பயத பிரஜன் ந பிரஜான கன ந பிரஜம் நாப்ரஜம் அதிருஷ்டமவ்யம் வஹார்யமக்ராஹம யலக்ஷணம் அச்சிந்தியமவ்யபதேஷ்ய மேகாத்ம பிரத்யயசாரம் பிரபஞ்சோபஷம் சாந்தம் சிவமத்வைதம் சதுர்த்த மன்யந்தே ச ஆத்மா ச விஜ்ஞேன. இதான் ஆத்மா. அஞ்சு ந சொல்றார். நாந்த பிரஜம், அதாவது பிரஜம்னா நமக்குள்ள இருக்கிற கான்சியஸ்னஸ். நமக்குள்ள இருக்கிற இந்த சொப்னமயமான ஒரு கான்சியஸ்னஸ் இல்ல. ந பஹிப் பஹிஸ் பிரஜம், வெளியில இருக்கிற பிரஜமும் இல்ல. அதாவது நாந்த பிரஜம்னா இந்த இந்த சொப்ன உலகம் நமக்குள்ள இருக்கு. வைப்பிரஜம்னா இந்த விழிப்போட நம்ம வெளி உலகத்தை பார்க்கிறோம். நோபாயத பிரஜம், இந்த ரெண்டுமே சேர்ந்த கான்சியஸ்னஸும் இல்ல. அதாவது முழிப்பும் இந்த சொப்னமும் அது ரெண்டும் சேர்ந்த இதுவும் இல்லை. நிப்பிரஜான கனம், அதாவது நல்ல இந்த ட்ரீம் சொப்னமும் இல்லை முழிப்பும் இல்லை, அந்த டீப் ஸ்லீப்ல இருக்குமே. இந்த டீப் ஸ்லீப்ல உங்களோட பிரஜம் எப்படி இருக்கும்? அப்பவும் நீங்க தான் நினைச்சிட்டு இருப்போம். அதுவும் இல்லை. ந பிரஜம், அதாவது இந்த கான்சியஸ்னஸும் இல்லை. நா பிரஜம், கான்சியஸ் இல்லாத விஷயமும் இல்லை. அப்புறம் இது அஞ்சு இல்லைங்கிறது.
அப்புறம் 5 ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இல்லாதது சொல்றது. அதிர்ஷ்டம் பார்க்க முடியாது, அது அதிர்ஷ்டமே இல்ல, இன்விசிபிள். அவ்யவா அவ்யவஹாரியம், விவகாரமும் இல்லை, கொடுத்தல் வாங்கலும் இல்லை. அக்ராஹ்யம், கிரகிக்கவும் முடியாதது. அலக்ஷணம், அதுக்கு லட்சணமான ஏதாவது ஃபீச்சர்ஸும் கிடையாது. அச்சிந்தியம், நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது. சோ இந்த மாதிரி 6 நெகேஷனும் நவும், இந்த இந்த 5 இல்லை இல்லைங்கிறதும், இந்த 11 விஷயம் இந்த ஆத்மா இல்லை அப்படிங்கிற. எது இருக்கு? ஏகாத்ம பிரத்யாயாசார, அதாவது தன்னை பத்தி செல்ஃப் நாலேஜ். இந்த நாலேஜ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இல்ல, இது பத்தி நான் நாலேஜ் இல்ல, தன்னதை பத்தியோட நாலேஜ். பிரபஞ்சோபாசமா, இந்த எல்லாமே அழியறதே அது இல்லை, இதெல்லாம் காணாம போறது, இதெல்லாம் நின்னு போயிடுறது, வெளி உலகம். அப்புறம் சாந்த, பீஸ் ஆஃப் மைண்ட். சிவ, எல்லாருக்கும் நல்லது பண்றது. அத்வைத, எல்லாமே ஒன்று என்று நினைப்பது. இதுதான் ஆத்மா ச விக்னேய. இந்த ஆத்மா தான் நம்மளால நமக்கு கண்டுபிடிக்கணும், இந்த ஆத்மாவை கண்டுபிடிக்கிறது தான் நம்மளோட நோக்கமா இருக்கணும் அப்படின்னு இந்த முண்டக உபனிஷத்தை சொல்லுது. அதாவது எவ்வளவு பெரிய ஒரு விஷயம். நம்மளோட ஒரு சனாதன தர்மத்தை தான் நம்ம பிறக்கிறதுக்கான பர்பஸ் என்ன நம்ம நிறைய கேட்போம். என்ன ஒரு வாட்டி கேட்கறச்சு, நான் அதுக்கு ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா பதில் சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு, வாட் இஸ் லைஃப் பர்பஸ் அப்படின்னா, பர்பஸ்ஃபுல் லைஃப் இஸ் லைஃப் பர்பஸ் அப்படின்னு. அதாவது ஒரு பர்பஸோட இருக்கிறது தான் லைஃபோட பர்பஸ் அப்படின்னு நான் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா நான் இருக்கேன் அப்படின்னு நினைச்சு பதில் சொன்னேன். ஆனா இப்ப அது படிக்க வச்சதான் ஆஹா அப்படின்னு தோன்றது. நம்மளோட தர்மத்துல தான் இதுக்குன்னு ஒரு உபனிஷத் எழுதி அதுக்காக ஒரு ஸ்லோகத்துல உங்களோட நோக்கம் என்னவா இருக்கணும், அண்ட் அது என்னதுங்கிறதையும் சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்க. அதான் அவ்வளவு அழகானது. ஏன்னா கேள்விகள் நம்ம கேட்டுட்டே இருந்தாதான் நம்மளால இந்த உலகத்துல இந்த மனுஷ ஜென்மம் எடுக்கிறதுல அதுக்குன்னு ஒரு மீனிங் வேணும் இல்ல, ஒரு பர்பஸ் வேணும் இல்ல. அந்த பர்பஸ் என்ன அப்படிங்கிறது இந்த முண்டக உபனிஷத். அதுல அதை பத்தி ரொம்ப நல்லா இருக்கு. எனக்கு ரொம்ப ஆசைன்னா இதெல்லாம் பஜகோவிந்தன் தான் முடிஞ்ச அப்புறமா ஏதாவது அட்லீஸ்ட் ஒரு உபனிஷதாவது எடுத்துட்டு அதை பத்தி படிச்சோம்னா எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு அதுல, எங்கேயாவது நமக்கு தெரிஞ்சிடலாமே அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு ஆசை இருக்கு. அது எப்படிங்கிறது அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். ஏன்னா அந்த கேள்விகள் கேட்கறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த கேள்வி கேட்டு அதுக்கு பதில் வேற வேணும். அதுக்காக ஒரு ராஜா இருந்தானா அவன் அவனோட மினிஸ்டர்கிட்ட கேட்கறான், எனக்கு 3 கேள்விகள் இருக்கு, அதுக்கு நீ பதில் சொல்லணும். என்ன கேள்வி? பகவான் எங்க இருக்கார் அப்படிங்கிறது முதல் கேள்வி. அவர் எங்க பார்க்கிறார் அடுத்த கேள்வி. அவர் என்ன செய்ய முடியும் அது 3வது கேள்வி. இந்த 3 கேள்விக்கு எனக்கு பதில் சொல்லலைன்னா உனக்கு அந்த காலத்துல சிரச்சேதம் பண்ணுவேன், வேலையில இருந்து எடுத்துருவேன் அப்படின்னு அவர் சொல்றார். இந்த மந்திரிக்கு ரொம்ப வருத்தமா போறது. வீட்டுக்கு வர்றாரு, அந்த குழந்தைய பாக்குறாரு. அந்த குழந்தைகிட்ட கேட்கிறாரு, என்ன அந்த குழந்தை கேட்கறது, ஏன்ப்பா இப்படி உட்கார்ந்துருக்கே அப்படின்னா, எனக்கு இந்த ராஜா என்கிட்ட கேள்வி கேட்டிருக்கான், அதுக்கு எனக்கு என்ன பதில் சொல்லணும்னு தெரியல, எனக்கு நாளைக்குள்ள பதில் சொல்லலைன்னா என்ன என்ன சிரச்சேதம் பண்ணிடுவான் அப்படின்னு மிரட்டின்னு இருக்கான் அப்படிங்கிற. அதுக்கு அந்த பையன் சொல்றான், நீ கவலைப்படாதே, என்ன அழிச்சுட்டு போவோம் ராஜாட்ட, நான் அதுக்கு பதில் சொல்றேன்.
அப்படிங்கிற. அடுத்த நாள் அந்த பையனை அழைச்சிட்டு போறார். ராஜாட்ட சொல்ற, என்னோட பையன் தான் உங்களை உங்க கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொல்லுவான் அப்படிங்கிற. அப்படியா அப்படின்னு அந்த ராஜா வந்து அந்த பையன்கிட்ட கேக்குறான், பகவான் எங்க இருக்கா, அவர் பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கா, அவர் என்ன பண்ண முடியும், இந்த 3 கேள்விக்கு எனக்கு பதில் தா அப்படி. முதல் கேள்வி என்ன அப்படிங்கிற, இந்த ராஜா எங்க இருக்கான். அந்த பையன் சொல்ற, நான் அதுக்கு பதில் சொல்லுவேன், எனக்கு வந்து ஒரு கிளாஸ் பால் வேணும் அப்படிங்கிறான். சரின்னு ராஜா வந்து ஒரு கிளாஸ் நிறைய பால் கொண்டு வர்றாரு. அந்த பாலை கையில் எடுத்துட்டு ஒரு விரலால அந்த பால் அப்படியே சுத்தின்னு இருக்கானாம். அந்த பாலுக்குள்ள கை விட்டு பாக்குறான், கை சுத்தின்னு இருக்கானாம். என்ன பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு ராஜா கேட்டானா. நான் வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கேன், இந்த பால்ல வந்து இந்த வெண்ணெய் இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன், அந்த வெண்ணெயை தேடிட்டு இருக்கேன். ஆனா இங்க வெண்ணெய் கிடைக்க மாட்டேங்கிறது அப்படிங்கிற. அதுக்கு அந்த ராஜா சொல்றாலாம், பால்ல வெண்ணெய் இருக்குங்கிறது ஒரு நிஜம்தான். ஆனா அதுக்கு வந்து அந்த பாலை முதல்ல ஒரு கர்ட் ஆக்கணும், தயிர் ஆக்கணும். அந்த தயிர்ல இருந்து அதை இது பண்ணாதான் நமக்கு வந்து அந்த வெண்ணெய் கிடைக்கும் அப்படிங்க. அப்ப அந்த பையன் சொல்றானா, இதுதான் உன்னோட முதல் கேள்விக்கான பதில். எப்படி அந்த எப்படி அந்த பாலை முதல்ல தயிராக்கி அதுல இருந்து தயிரை கொஞ்சம் செலுத்தினாதான் அந்த வெண்ணெய் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி பகவான் வந்து எல்லாருள்ளயும் இருக்கா. ஆனா அவருக்கு எப்படி இருக்கு, அவர் எங்க இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுக்கு வந்து நம்மளோட மனசை செலுத்தணும். அப்படின்னா பகவான் மேல முழுசா பிலீஃப் வச்சுட்டு அவர் மேல சரணாகதி அடைஞ்சாதான் பகவான் தெரிவார் அப்படிங்கிறார். சரி, ரொம்ப நல்லா இருக்கு இந்த பதில். அடுத்த கேள்வி, பகவான் எங்க பாக்குறார் அப்படிங்கிறார். அதுக்கு அந்த பையன் வந்து, எனக்கு ஒரு கேண்டில் வேணும். சரி, அந்த கேண்டில் கொண்டு வரோம். அந்த கேண்டில் வந்துட்டு ஏத்தி விடணும், இன்னும் ஏத்தி விடுறானோ. இந்த கேண்டிலோட லைட் எங்க வருது அப்படின்னா, எல்லா இடத்துலயும் தானே வருது. கேண்டிலோட லைட் ஒரு டைரக்ஷன்ல வராது, எல்லா இடத்துக்கும் போகுது. அந்த மாதிரிதான் பகவான் எல்லாரும் பார்க்கறார். சரி, இந்த கேள்விக்கு பதிலும் நல்லா இருக்கு. மூன்றாவது கேள்வி என்ன அப்படிங்கிற, பகவான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற. அந்த பையன் சொல்ல, இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லணும்னா நீ வந்து எங்க வீட்டுல வந்து தங்கணும், நான் வந்து இந்த மகல்ல தங்கணும், அப்போ உனக்கு அதுக்கு பதில் கிடைக்கும். என்னடா அப்படி பதில் சொல்றானே அப்படிங்கிறதா இந்த ராஜா யோசிக்கிறான். கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சுட்டு சொல்றான், சரி இந்த பையன் 2 கேள்விக்கு நல்லா பதில் சொல்லியிருக்கான், இந்த கேள்விக்கும் பதில் கரெக்டா தான் சொல்லுவோம் போல இருக்கு. சரி, நான் வந்து உன்னோட வீட்டுல வரேன், நீ இந்த வந்து எங்க வீட்டுல தங்கிக்கோ அப்படிங்கிறார். அப்ப அந்த ராஜாட்ட அந்த பையன் சொல்றான், மூன்றாவது கேள்விக்கு பதில் இதுதான். நீ கேட்டல்ல பகவான் என்ன பண்ண முடியும்னு. பகவான் வந்து உன்ன மாதிரிய ராஜாவை எங்க மாதிரியான ஒரு வீட்டுல உட்காத்தி வைக்க முடியும், என்ன மாதிரியான ஒரு சாதாரண பிரஜையை ராஜா ஆக்க முடியும், இதுதான் பகவான் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு கேள்விகளுக்கு பதில் அதுக்குள்ள ஆழமா யோசிச்சாதான் இதுக்கெல்லாம் பதில் தெரியும். மேலாப்புல நமக்கு தெரியும் 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 அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கிறதுல அந்த டால்ஸ்டாய் மாதிரி இருக்கும், எனக்கு எல்லாத்துக்கும் பதில் தெரியும் அப்படின்னு. ஒண்ணுத்துக்கும் பதில் தெரியாது. நமக்கு பதில் தெரியணும்னா நம்மளோட உபனிஷத், நம்மளோட வேதங்கள், அதெல்லாம் ஒரு நல்ல ஒரு பிளாட்ஃபார்ம். அது மேல நின்னுண்டு நம்ம படிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா, யோசிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா, அப்ப இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் தெரியும். இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் தெரியும். அப்பதான் இந்த சொப்ன விசாரத்திலிருந்து வெளியில வந்துட முடியும். இதெல்லாம் சொப்னம், நமக்கு எய்தாப்புல நடக்கிறது எல்லாமே ஒரு சொப்னம் அப்படிங்கிறது புரியும். நிஜம்ங்கிறது என்னங்கிறது, ஆத்மங்கிறது நிஜம், நமக்குள்ள இருக்கிறது இந்த ஆத்மன் என்ன அப்படின்னு புரியும். அதுக்காக இந்த ஒரு கியூரியாசிட்டி, இந்த சயின்டிஸ்டுக்கும் ஒரு சாதாரண ஆளுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? இந்த கியூரியாசிட்டி என்ன, என்ன குழந்தைகளுக்கு இருக்காது. நம்ம தான் அந்த கியூரியாசிட்டியை வளர்க்க விடாம பண்றோம் நிறைய நிறைய டைம். அந்த குழந்தைகள் வந்து எந்த விஷயமா இருந்தாலும் ஏன், என்ன, எதுக்கு,
கேட்டுட்டே இருக்கும். நீ எது பதில் சொன்னாலும் அதுக்கு இன்னொரு ஒரு ஏன், எப்படி அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி அதோட மனசுல வந்துட்டே இருக்கும். இதுதான் அந்த குழந்தை நீ போன ஸ்லோகத்திலையும் படிச்சோம். குழந்தைத்தனமா இருக்கிறது. ஒரு பைத்தியக்காரனா இருந்தாலும் அதே மாதிரிதான் கேள்வி கேட்டுட்டே இருப்பான். பைத்தியக்காரன்றது நீ யாருன்னு ஒரு கேள்வி கேட்டு பாருங்க. அந்த அந்த ஆளுக்கு பதில் சொல்லவே தெரியாது. ஏன்னா அவன் அந்த கேள்வியில அவன் இன்னும் ஒழிஞ்சுட்டு இருக்கான். தான் யாரு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுல. So, ஒரு குழந்தையாகட்டும், ஒரு பைத்தியக்காரனா இருக்கட்டும், எல்லாருக்குமே இந்த கேள்விக்கு பதில் தேவைப்பட்டுட்டே இருக்கு அவளுக்கு. அந்த கியூரியாசிட்டி வேணும். அதுக்கு தான் சுரேந்திரன்ங்கிற ஆதிசங்கரோட சிஷ்யன் சொல்ற கஸ்துவங்கோஹம் குத ஆயாத காமே ஜனனி கோமே तात इति परिभावय सर्वमसारं सर्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारम. கிருஷ்ணா, இன்னைக்கு நம்ம லேட்டா ஆரம்பிச்சோம். ஒரு 26 பீப்புள் இருக்கா. பாதி பீப்புளுக்கு வேணா பிராக்டிஸ் வச்சுக்கலாம். சுஜாதாஜி. சரி சார். अनुजा जी. जय श्री कृष्ण। कस्त्वं कुत आयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारं सर्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम्। Beautiful ji. Very nice. Very nice. भुवना जी. भुवना जी சொல்றீங்களா? चित्रा जी. कस्त्वङ्कोऽहं कुत आयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारं सर्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम्. Beautiful ji. त्वक्त्वाல நிறுத்தாம அது त्वक्त्वा மேல ஒரு ஆகாத் கொடுத்து சர்வம் त्यक्त्वा ஸ்வப்ன வாஸ்வ வாவும் சேர்த்து சொல்லுங்க. सर्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम्. Beautiful. Very. गायत्री जी. श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण. कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारं सर्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम्। Wonderful. Yeah. Very nice. Very nice. Yes. Beautiful. Jai Shri Krishna. जानकी जी. कस्त्वं कोऽहं कुत आयादत् कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमचारं सर्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम्. Beautiful. Very nice. Thank you, sir. Jai Shri Krishna. जय Sir, श्री improve जी. ஆயிட்டேனா? जय श्री कृष्ण सर। Jai Shri Krishna ji. कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारं सर्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम्। Beautiful. Very nice. थैंक यू सर। कला जी. जय श्री कृष्ण। Jai Shri कस्त्वं Krishna. कोऽहं कुत आयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारं सर्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम्। Beautiful. Very nice. लक्ष्मी गोपाल जी. लक्ष्मी जी. लता जी. जय श्री कृष्ण। Jai Shri Krishna.
कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारं सर्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम्. Beautifully. Very nice. Thank you, sir. Jai Shri Krishna. Kavita ji. जय श्री कृष्ण सर। Jai Shri Krishna ji. कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारं सर्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम्। Wonderful. Very nice. Jai Shri Krishna. Maithili ji. कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः कामे जननि को मे तातः इति परिभावय सर्वमचारं सर्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम्. Wonderful ji. Very nice. Thank you. Bhavani ji. कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारं सर्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम्. Beautiful ji. Very nice. Raji ji. कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारं सर्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम्. Beautiful ji. Last author Sallama. Sandhya ji. जय श्री कृष्ण। Jai Shri Krishna ji. कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारं सर्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम्. Beautiful ji. Very nice. Very nice. जय श्री कृष्ण। Jai Shri Krishna ji. தேங்க்யூ ஜி எல்லாருக்கும். சாரி இன்னைக்கு லேட்டாக வந்ததுக்கெல்லாம். பட் ஐ திங்க் யாருக்காவது இந்த முண்டக்க உபனிஷத்தோட ஸ்லோகம் யாருக்காவது வேணும் அப்படின்னு சொன்னேன்ல, வேணா அந்த குரூப் சாட்ல எங்கேயாவது போடுறேன். எனக்கு இன்னைக்கு எனக்கு கத்துண்டது இந்த ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு ஸ்லோகம் தான். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருந்து, அதனால உங்களோட ஷேர் பண்ணேன். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. जय श्री कृष्ण श्री सर। कृष्ण। थैंक जय यू श्री सर। कृष्ण सर। Jai Shri Krishna sir. Jai Shri இன்னைக்கு Krishna sir. Thank you.